आपने समस्त को स्वागत करुछि। आज वीडियो रे अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर पाठ 2 विहंग विप्लव जार लेखक हेउछंती महापात्र नीलमणि साहू। तो पिला माने विहंग विप्लव कहले कोन बुझ? विहंग विप्लव कहले पक्षी मानक क्षेत्र रे विपुल परिमाणर बा वैप्लविक परिवर्तन को विहंग विप्लव कहा जाए। तो उक्त विषय को आधार करे सुंदर कहानी सुनिबा। तो प्रथमे पढ़िबा, सरल भाव में बुझिबा, कठिन शब्दार्थ गुड़िक जानिबा, ता सहित प्रश्नोत्तर गुड़िक मध्य करिबा। तो प्रथमे पढ़ि नेबा। देख, थर थर करे 3 थर आंब गछर डाल रे बसा बांधिलानी हळदी बसंत। तो हळदी बसंत कोन करछि ना आंब गछरे 3 थर बसा बांधिलानी। के बसा बांधिलानी पिला माने? हळदी बसंत। केउठारे ना आंब गछरे। मात्र 3 थर जाको बुढ़ा मांकड़ से डाल रे डेई ता बसा को भांगी देछि। 3 थर पिला माने हळदी बसंतर बसा बांधिबार कारण हेउछि कोन होइछि ना बुढ़ा मांकड़टी कोन करछि ना डेई की ता बसा को 3 थर भांगी साइलानी। जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनिबाकू नाही। तो मा हळदी बसंत जेते नेहुरा बा अनुरोध करी कहिले भी मात्र के सुनु नाही ना बुढ़ा मांकड़टी सुनु नाही। तापर आगो को चलो देखो, मा हळदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। तो मा 3 थर जेहेतु बसा बांधिलानी 3 थर जाको हळदी बसंतर बसा को के भांगी दउछि बुढ़ा मांकड़, तेनु ता मुंडरे चिंता माड़ी बसिलानी, ताको व्यस्त लागिलानी। बसंत ऋतु बा केते दिन रहिबो? तो बसंत ऋतु अल्प दिन रहिला। साहाड़ा गछ मानकरे फूल कसी धरिलानी। तो पिला माने साहाड़ा गछ देखिଛ? सेते कोन ना छोट छोट सबुज कलर रे कोन बा सबुज रंग रे मंजी जहा कि साहाड़ा कोली ताकू कहा जाए, ताकू खांती पिला माने। तो से साहाड़ा गछ रे फूल कसी धरिलानी। ए कथा बसंत के हळदी बसंत चिंता करूछि। आ अल्प दिन रे पाची हळदी गुरु गुरु दिसिबो, जेतु कसी हला ने अल्प दिन रे पाचिबो। बुदा मानकरे सगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टहटह दिसिबो। सगड़ बाटुआ कोली से गोटे रकमर कोली, तो सी भी पाची जिवो अल्प दिने। सेतबेल को जदी छुआ होई जाइथिबे तेबे सिना से मानको कुनकुनी थंडरे ए सब मीठा पाचिला कोली आधार दबो। तो सेतबेल को छुआ हेइथिबो जदी हळदी बसंतर, ताहेले सिना कोन से कुनकुनी छुआ मानकु तार थंडरे आनी कोली खुइबो। तो एई कथा चिंता करूची। तो छुआ सब चंचल चंचल बढ़ी जिवे, किंतु ए परभर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलर बसा रखाई देउ नै। से अंडा देबो केबे आ छुआ फुटिबो केबे? तो पिला माने माई हळदी बसंत बा मा हळदी बसंत चिंता करिवार कारण होउची जे जेहेतु बसाटा को भांगी दउची, से बसा बांधी पारु नै। तो बसा बांधिले सिना अंडा देबो आ छुआ करिवो। सेथि पई मा हळदी बसंत को होइची ना व्यस्त रे अछि। तापर देखो, कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु अर्थात आउ जणे की आसीचंती। के आछंती ना पुरुष हळदी बसंत टी कुआडू बुलु बुली आसी मा हळदी बसंत पाखे बसला। तो गोटे पुरुष हळदी बसंत आसी कि मा हळदी बसंत पाखरे बसिला। तार हळदिया सुना देहटी खरा रे मलिन देखा जाउ थाए। तो तार से जो सुनार देहटी हळदिया देहटी कोन होइची खरा रे झाउली पड़ीची बा मलिन देखा जाउची बा सुखी गलानी। हैला कहिला बुझिलो आख पाखरे आ को गछ नाही, ता माने से जाइथिला बुलिया पई कोठी गछ फांका अछि कि कोन फांका थिले बसा करियो बोली खोजिया पई जाइथिला गछ। तो आसीकी कहिला जे आ कोठी भी गछ खाली नाही, अर्थात सब गछ रे चढ़ई माने पक्षी माने बसा करी सारी लेनी। अन्य चढ़ई माने सब गछ रे बसा बांधी अंडा देई सारलेनी। केते को अंडा उषुम आउछंदी आ केते कोंकर छुआ फुटिलेनी। आमे एबे कोन करिबा? तो से बुली बुली की देखिला केउडी सब बसा करी सारलेनी, अंडा मध्य केई देई सारलेनी। केई अंडा को उषुम होउछंदी आ केई छुआ मध्य फुटई सारलेनी। तो मा हळदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला। तो से तो चिंतित थिला ना, तेणु से कोन कला एई कथा सुनी किनी कांदी पकाइला। कांदी कांदी कहला से मिया वाला बुढ़ा मांकड़ को जबत करिया पई कोन एठी केई नाही। तो कांदी कांदी कोन कहला ना से बुढ़ा मांकड़ को गाली देला, निया गेला अर्थात एठी गाली देला। गाली देकी कहला ताको जबत करिया पई कोन केई नांती। तापरे का का का
अर्थात ये काऊ आसिके पहुंची। तो देखो पिलामाने सेमानकर बंधु डामरा कुआ हठात आसिके पहुंची गला। सबु सुनी सारी कहिला कौन कहिला ना तुमे माने बड़ भीरु, तुमे माने बड़ भीरु अर्थात कौन डरुआ बुढ़ा मांकड़ टाकू जबल करि पारुना, आमे काऊ माने कहारी अत्याचार सही पारुना। तो से कहूची जे आमे काऊ जाति काऊ माने कहारी अत्याचार आम ऊपर जे निर्दय करे आमे ताकू छाडू नाउ, अर्थात कहारी अत्याचार मध्य सही पारु नाहु। आम प्रति किए खराब व्यवहार कले आमे ताकू थंटरे खुंपी आउ नखरे बिदारी अस्तव्यस्त कर दो। तो काऊ कौन कहला ना आमे ताकू आम ऊपर जी अत्याचार करे आमे ताकू कौन करू ना नखरे बिदारी अर्थात एठी कोन खंडिया खबरा कर दियंती नखरे आउ थंटरे खुंपी किनी कौन कर दियंती अस्तव्यस्त कर दियंती। सर्वसाधारण रास्ता ऊपर समस्ते मिसी बड़ पार्टी ताकू गाली दो, तार इज्जत महत्व सारी दो। सेति पई तो बुढ़ा मांगड़ आम बसार छाई माड़े नाई, छाई माड़े नाई कहीं ना सेठी गला माने एठी हळदी बसंत किछि कहूनी तेणु ता बसा को बारंबार भांगी दउची। जेहेतु काऊ माने खंडिया खबरा कर दियंती तेणु डर रे आ सेठी के जाय नाई, सेति पई ताकू कहा जाय छाई माड़े नाई हैला। पुरुष हळदी बसंत कहिला कोन आउ करिबु कह, ताकू जेते नेउरा होई कहलु से कोन सुनुची। आमे हेलु गायक जाति बसंत ऋतु रे गीत बोलिबा आम काम, आमे तो तुम भली लड़ुआ जाति नहु। तो हळदी बसंत नेउरा होई के कहिला जे अति अनुनय होई के कहिला आमे जेते कहले से कोन सुनुची हला। आमे हेलु गायक जाति आमर काम हैला गीत बोलिबा, आमे तो तुम भली लड़ुआ जाति नु। ए कथा के कहिला ना हळदी बसंत कहिला काऊ को। एही समय रे आकाश रे सुबिला चिरिंग चिरिंग चिरिंग। तो हठात सुबिला कोन चिरिंग चिरिंग चिरिंग। काऊ तार डोला दुईटा को बुलाई ऊपर को थंट टेकी कहिला ओ गंगे महाराज परा आसीबा हेउ। ए कथा के कहिला काऊ कहिला। गंगे आसी काऊ पाखे बसिला अर्थात गोटे चढ़ी गंगे चढ़ी कहती है चढ़ी रो नाम सी आसिके काऊ पाखरे बसिला। तापर पचारिला काऊ पचारिला गंगे को आउ कौन खबर कौन गंगे महाराज आउ सब खबर कौन गंगे महाराज। आजिकल तो तू मानकर कच्चे बार गाड़िया पोखरी तो सुखी आसिलानी माछ दीटा भल मिलुथु। ओह जेहेतु बसंत ऋतु आसिलानी तो कौन ना नई नाल रे पानी सुखी जाइछि माछ भल मिलिबो सेथि पई कच्चे पुओ बार कहला। किए कहला काऊ कहला काहू गंगेई की हैला। तापरे गंगेई कहला नाई ओ मनीष पेट को तो सब नियंतो। तो मनीष जेहेतु प्रचुर कौन होइगलानी बढ़ी गलानी बहुत परिमाण रे जेते माछ प्रचुर परिमाण आगुर मिलुथिला एबे सेमति माछ मिलु नै। तो सेथि पई मनीषक पेट को तो सब नियंतो बोली गंगेई कहला। गाड़िया पोखरी आजिकल कुजी गेंडाटी भी मिलवा कष्टकर, एमिति कि गेंडा को भी लोक माने नै कि खाइ देउछंती हैला। तापरे हळदी बसंत उद्देश्य रे कहिला हळदी बसंत भाई चारिआडे एते रंगर फूल एते प्रकार कोली आउ एते सुंदर पवन गाओ देखि गोटे गीत तुमर से मन मताणिया कुळुरु कुळु स्वर रे अनेक दिन भल गीत टे सुना जाय नाही। तो ए कथा हळदी बसंत को गंगे महाराज कहला जे गीत टे बोलिया पई तांको सुंदर कंठरे। आगु को चलो बुझी पालो ना नहीं। हळदी बसंत तार दुर्दशा विषय रे किछि कहिबा पूर्वरु सेमानक प्रति बुढ़ा मांकड़ किपरि अत्याचार करूछि से कथा वर्णना करी काऊ कहिला गंगे महाराज एथको उपाय कोन कुह। हळदी बसंत सारी कोइल हेरिका समस्त आम भितरे शिल्पी पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति एही मानक जोगु बंचिछि। एमानकु साहाय्य न कले आम जीवन वृथा। माने एई कथा किए कहला काहाकू ना काऊ कहला गंगेई को। तापरे देखो केही जानती नै बग केते बेलु आसी सेमानक ठारू अल्प दूर रे गोटिए थुंटा गछ डाल रे दुई पट को डेणा मेलाई गुम मारी बसिछि। तो बग तार केते बेलु आसी कि गछ रे बसिछि तांको कथा सब सुनिछि। बग सबुदिन गंभीर से तार चुपचाप बग बसी थाए जानथो बग ध्यान करती सब चुपचाप है कि बग तार ध्यान करुथाए हैला गंभीर जना जाए। तो कहा संगे बेसी कथबार्ता करे ना मिलामशा में तो करे ना निज को बड़ा धार्मिक व्यक्ति बोली सब बेले परिचय दे बुले के बुले ना बग से क्या किसी कुए ना चुपचाप सब रुए आ माछ खाइबार तार मन थाए। तेणु किंतु शुआ कहे
ଶୁଆ କଣ କହେ ନା ବଗ ମସ୍ତ ବଡ ଠକ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କିଏ କଥା କହେ ନା କାହାକୁ କିଏ କହେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କୁହ? ବଗ ମସ୍ତ ବଡ ଆଉ ଠକ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏ କଥା କିଏ କହେ? କଥା ପିଲାମାନେ ଶୁଆ କହେ ହେଲା। ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡି ବୁଡି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ ହେଲା। ସିଏ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ଚୁପଚାପ ବସିଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବ କୋଉଠି ମାଛ ଥିବ କୋଉଠି ଖାଇବ ସିଏ। ତ ଦେଖିବ ଉଡୁଥିବ ଫକିନି ଡେଇବ ମାଛଟାକୁ ତଳକୁ ଆସି ନେଇକି ପଳେଇବ। ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ ବକ ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ତ ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡି ବୁଡି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସାରି କହେ ବଗ ଟିକେ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସାରି କହୁଛି କଣ ନା ବଗଟା ଭାରି ଟିକେ ଗୋରା ତ ତେଣୁ ସେ ଗର୍ବ করে ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ ନା। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କିଏ କରେ ନା ବଗ କରେ ବୋଲିକି କିଏ କହିଲା? ସାରି କହିଲା। କାଉ କଳା ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖେ ପୁରାଏ ନାହିଁ। କିଏ ପୁରାଏ ନାହିଁ ନା ବଗ ତା ପାଖକୁ ଯାଏନି ହେଲା। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର ଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ ବେଶୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢେଇ ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। କାଉ ଏଡେ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର କଥା। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, ରାଗି ଯାଇ କହିଲା କୁହ ଯେମିତି ବଗ ବୋବାଏ, ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ଓହୋ, ବଗ ତ ଖାଇଲା ଏମାନେ ବିଦେଶୀ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୟା ମାୟା କିଛି କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଏକଥା ବଗ କହିଲା। ବର୍ଷ ଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ବଗ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛି। ତ ରାଗିକି କହୁଛି, କାହିଁକି ରାଗିଛି ନା ଚଢେଇ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ। ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି କୋଉଠିକି? ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବଗ ଟିକେ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛି। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କିଏ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଲା। ଟିକେ ରାଗିଗଲା ମଧୁ, ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନା, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ତ ଏଇ କଥା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗକୁ କହିଲା ଟିକେ ରାଗି ଯାଇ। ଏମିତିରେ ତ ତା ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତେଣୁ କଣ ବଗ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଆହୁରି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କହିଲା। କଣ କହିଲା ନା ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜର ହେଲା। ଏଇ କଥା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାବିଲା। ଏଇ କଥା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପିଲାମାନେ କହିଲା। କାହାକୁ କହିଲା ନା ବଗକୁ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କହି ଆସେନା। ତ କାଉ ତ ତାର କଣ କଣ୍ଠଟା କର୍କଶ, ତାକୁ ଆଉ କଅଁଳେଇକି କିଛି କହି ଆସେନା। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ସନା କଲା। ଭର୍ସନା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗାଳି ଦେଲା। କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଲା ନା ବଗକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ଏମିତିରେ ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଳି। ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଂକାରୀ। କିଏ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଏ କହିଲା? କାଉ କହିଲା। କାହାକୁ କହିଲା ନା ବଗକୁ। କାହିଁକିନା ସେ ବଗ କଣ କଲା ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ ବିପଦ ବେଳେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା ଅର୍ଥାତ ଛୋଟ ମନା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢେଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ, କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମାନ କଣ ତାଙ୍କର ଜଣେଇଲେ, ତାଙ୍କର ମତ ଜଣେଇଲେ ଯେ ବଗକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ହେଲା ସମସ୍ତେ। ତ ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠୁ ଉଡି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡୁ ଆସି
ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳପାତି। ତ ବଗ ଗଲା ପରେ ଆସିଛି କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢେଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ। କଣ ଭଲଲୋକୀ କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚ୍ୟାଂ 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 କଥା କଣ କଥା କଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ତ ମାତ୍ର ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତିନି ଥର କରି ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ ଅସହ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟି ଆସିକିନି ବସା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ତାକୁ କାଉ କେମିତି ଖୁମ୍ପୁଛି, ଦେଖିଲ? ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସମଦୁଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଗଲା। ବରଗଛରେ ଗୋଟାଏ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଘୁମ ଯାଉଛି। ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କଣ କରୁଛି ନା ଘୁମଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଢୋଳଉଛି। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ କଜଳପାତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଚାଂ 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 ଅର୍ଥାତ କଜଳପାତି କହିଲା। ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଂ ଚାଂ ଆସିକି କଜଳପାତି କଣ କରିଛି, ବୋବେଇଛି, ରାବିଛି, ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେ ଥର ତାର ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେ ଖଁ ଖାଁ ଖେ, କିଏ ରେ ତୁ, କଣ କହୁଛୁ? ଖେଁ ଖେଁ ହୁଏନି ମାଙ୍କଡ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଖଁ ଖାଁ ଖେ। ଚାଂ ଚାଂ ମୁଁ କଜଳପାତି। ତ କଜଳପାତି କହୁଛି, ମୁଁ ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? ତ ଏକଥା କଜଳପାତି କହୁଛି ବୁଢା ମାଙ୍କଡକୁ, ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟିର ବସା ଭାଙ୍ଗିବାଟା କଣ ଠିକ ହଉଛି? ବସା ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଖଁ ଖାଁ ଖେ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ତ ମାଙ୍କଡ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଉଚିତ କଣ ଅନୁଚିତ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ତ ମୋର ଗଛରୁ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରିବୁ। ତ ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କହୁଛି, ଆମେ ହଉଛୁ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ଆମେ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ବା ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବା। ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର, ଜୋର ଜାର, ଯାର ବଳ ତାର କଣ ଅଛି ଅଧିକ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର, ଯାହାର ବଳ ଅଧିକ ତାର ସବୁ କିଛି। ଏଇ ଅର୍ଥରେ କଜଳପାତି ତାପରେ ସବୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଗଇଁଆ ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା କଣ ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରା ଦେବି। ତ କଜଳପାତି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି କିଛି ମାଙ୍କଡଟି, ଗଇଁଆ ମାଙ୍କଡ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତ ଶେଷରେ କଜଳପାତି କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ତୁମ ନାଁରେ ଫେରାଦ ଦେବି, ଅର୍ଥାତ ଜଣେଇବି ତୁମର ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ, ହେଲା। ତାପରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କଣ କଲା? ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଲା, ଗାଳି ଦେଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେ, କରନା ଫେରାଦ, କରୁନା, ଯାଉନ ଫେରାଦ କର। ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା କଣ? ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରିଛି, ହେଲା। ଏକଥା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର, ବିରାଧି ବୀରବର, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଝିଅ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଏଠି କିଏ ନା ଭାଲୁ। ତ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୋଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର। ତ ସେମାନଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବୃକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତେ ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଜା, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ ଓ ଝିଙ୍କ ଆଦି ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ ଓ ଗୋଧି ଆଦି, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା ଓ ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ ଓ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ବଣରେ ଆଉ ସିଂହ ଆଉ ବାଘ କିମ୍ବା ହାତୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଲୁ ମହାରାଜ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ
କଣ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଅର୍ଥାତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହୋଇକି ହେଲା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କଣ ସମ୍ବାଦ ଆସିବ। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଙ୍ଗଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଓ କପୋତ। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ ଆଉ କଣ ଶାଳିଆ ପତନି। ଏ ଦି ଜଣ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଢା ମାଙ୍କଡର। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ ଦୋଷୀ। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତ ଶେଷରେ ଆସିଲା ଦୋଷ କାହା ଉପରକୁ ନା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଉପରକୁ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତ ଦୋଷୀ କଣ ହେଲା ଜଣା ପଡିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୁଢା ମାଙ୍କଡକୁ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢେଇ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଖାଲି ଆଗକୁ ଚାହିଁକି କଣ କରୁଛ ନା ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ପଛରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏ କଥା କିଏ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କହିଲା। ତ ଆଗକୁ ଅନେଇ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର, ଟିକେ ପଛକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ତ ପଛକୁ ଆଗ ପଛ ନ ଅନେଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଏକତରଫା ହେଇଯିବ, ଜଣକା ପଟିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢିଥିଲୁ। ତ ସେଇ ଗଳ୍ପ ପୁଣି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କହିଲା ଯେ ପଛକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ପଛକୁ ଅନେଇଲା ଗୋଟେ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି ବଡଟା। ତ ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ କହିଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଲାଞ୍ଚୁଆ ମହାରାଜ କଣ ନା ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିକି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାରଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, କହିଲା ସବୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତ କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା କା କା, ନା 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 ମହାରାଜ। ତ କାଉ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି, କହିଲା ନା ନା ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଯିବ। ତ ବାନର ହଉଛନ୍ତି ବଳବାନ ମାନେ ବଳୁଆ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ ହେଲା। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ କଣ କରିବ, ଡେଇଁବ ଡେଇଁବ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? କାଉ କହିଲା, ଡେଇଁବ ଡେଉଁ। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଭଙ୍ଗା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବସାକୁ? ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ତ ଏମିତିଆ ରାଜା ଦେଖ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ ଓ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଅର୍ଥାତ ସଲାମ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢେଇ ମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କଜଳପାତି ଦେଖିଲା, ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କହିଲା, ତ ଘର ଚଟିଆ ଆସିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଚି ଚିକି ଚି ଚି ଚିକି ଚି, ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ତ ସେ ଘର ଚଟିଆ କଣ କରୁଛି ନା ରାଜାଙ୍କର ପଛ ସିଂହାସନରେ ପଛପଟେ ତାର ବସା କରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ତ ଏଇ କଥା ଘର ଚଟିଆ କହିଲା। କାଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ବଡ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଗିଗଲା। କା କା ରଡିରେ ସେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା, ଚାରିଆଡେ ସେ ଚିଲେଇଲା। ତା ରଡି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, ଗଜଳପାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡୁ ଉଡି ଆସି ଜମା ହେଇଗଲେ। ସେ ରାଗିଛି, ତ କାଉ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡିଦେବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଓ ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ
କେଁ 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 କେଁ। ତ ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ ଓ ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି ଓ ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୁକାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟି ମାନେ ବଢାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ଶୃଗାଳ ମାନେ ବିଲେଇକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୃଗାଳ ମାନେ ଏଠି ବିଲୁଆ ହେଲା। ବିଲୁଆକୁ କଣ କରୁଛି ନା କିଏ ଦଉଛି ନା ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ସବୁ ମଞ୍ଜି ତାକୁ ସବୁ ରଖିଛି, ଆଉ ଖୋସା ପଣସ ରସ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟି। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବି ସେଇଠି ଅଛି। ତ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହା କୋଳାହଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ ଜୋରେ କୋଳାହଳ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆ ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଲୋମସ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଖୁମ୍ପି ଖଣ୍ଡିଆ କାବରା କରିଦେଲେ, ଲୋମ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଉପରେ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି। ଏହାର ଭିଡିଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କରିକି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ତ ସବୁ ବିଷୟର ତୁମମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ବିଷୟର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କରି ଆଣିବି। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ହେଲା। ତ ବହି ଆସିନି ଡେରି ହଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ପଢା ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଅ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।